ہماری شرح صدر کر دے گا نا، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام چیزوں کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے جو محذوف ہیں، جو شو تو نہیں ہو رہی جملے میں لیکن موجود ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، سورہ البقرہ میں ہم نے دیکھ لیا خواتین کے بارے میں کتنے زیادہ احکامات ہیں اور کتنا زیادہ اللہ رب العزت عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک معاشرتی سوچ کیا بنی ہوئی ہے کہ عورت کے حقوق ہی نہیں ہیں، دین بھی عورت کو وہ نہیں، ہر جگہ مردوں کا ذکر ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ مرد کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے وہاں پہ مراد مرد عورت دونوں ہے۔ جہاں پہ صرف عورت کو مخاطب کیا ہے وہاں پہ اس کی بات کی گئی ہے، جہاں صرف مرد کو مخاطب کیا گیا ہے وہ صرف مرد کے لیے ہے، لیکن جہاں پہ خطاب دونوں کو بھی کیا گیا ہے، ایک عام بات کی گئی ہے، تو وہاں پہ دونوں دونوں اس کے مراد لیے جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 241، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور للمطلقات، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع، کچھ سامان دینا ہے، بالمعروفی، معروف طریقے سے، حقاً، حق ہے، لازمی ہے، علی المتقین، متقین لوگوں کے اوپر۔ اور جناب عورتوں کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے، طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ متقی لوگوں کے اوپر لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا، پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفصیل بھی دیکھتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ، واو حرف عطف ہے اور لی حرف جارہ ہے، المطلقات مجرور ہو کے اس کے ساتھ مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہا ہے، قلام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ صیغہ ہے جمع مونس کا، جمع مونس سالم کا۔ جانتے ہیں نا ہم جمع مونس سالم دو شکلیں اختیار کرتا ہے، المطلقات، المطلقاتی، المطلقاتی۔ اس کا مطلب ہے یہ مجرور جو نظر آ رہا ہے یہ مجرور ہی ہوگا اگر نصب میں بھی ہوگا، کیونکہ یہ حالت نصب جر میں ایک جیسا ہوتا ہے، تو لی حرف جار نے اس کو مجرور کر دیا، مرکب جاری کا پیٹرن بنا دیا، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جملہ مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کا پیٹرن بنے گا، کیوں؟ کیونکہ جملہ اسمیہ میں جب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرکب جاری سے جملہ جو شروع ہوتا ہے وہ خبر مقدم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، خبر کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرکب جاری جو ہے وہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے، تو اگر یہ شروع میں آ رہا ہے تو خبر کو مقدم لایا گیا۔ خبر کو مقدم لانے کا بھی جو وجہ ہوتی ہے وہ تاکیدی اسلوب ہی ہوتی ہے، متاع، کچھ سامان دینا ہے۔ اب یہ بات ایسے بھی کہی جا سکتی تھی نا، متعلقہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے، اس طرح کہا دیا کچھ سامان دینا ہے متعلقہ عورتوں کو، تو وہ وزن جو ہے نا وہ سارا متاعن پہ آ جاتا، للمطلقات کی اہمیت تھوڑی سی وزن کم ہو جاتا، لیکن جب کسی چیز کو اہمیت بڑھانی ہو اسی جملے کے شروع میں لاتے ہیں، تو یہ مرکب جاری خبر مقدم بن گیا، متاعن بن گیا مبتدا مؤخر، یعنی مبتدا کو بعد میں لے کے آیا گیا۔ اچھا، اب آپ یہ ایک پیٹرن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ، یہ متاعن جو ہے نا یہ نکرہ ہو کر آ گیا ہے، جبکہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں خبر معرفہ ہو گئی، مبتدا نکرہ ہو گیا، تو یہ پیٹرن جو ہے یہ اہمیت کے لیے پلٹا گیا، کیوں؟ کیونکہ المطلقات، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، وزن سارا اس بات کے اوپر تھا، اسی کو معرفہ لایا گیا، کیا کیا گیا پھر؟ خبر کو مقدم لے آیا گیا، اس کو معرفہ بنا دیا گیا خاص کرنے کے لیے، اور مبتدا کو مؤخر لایا گیا تو وہ نکرہ ہو گیا۔ بہت آسان سی بات ہے، بعض اوقات بہت مطلب بڑی مشکل سے یہ چیز لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن آپ اگر آج اس کی ریکارڈنگ کو بھی ایک دو دفعہ سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تاکیدن اسلوب لانے کے لیے خبر مقدم لائی گئی، جو خبر نکرہ ہوتی ہے اس کو معرفہ بنا کے لایا گیا، معرفہ چیزی خاص ہوتی ہے نا، جبکہ مبتدا کو جب بعد میں لایا گیا تو وہ نکرہ ہو گیا۔ نکرہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس کی اہمیت تو تب تھی نا اس کی جب یہ شروع میں آتا، لیکن چونکہ اگر یہ مؤخر کر کے لایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اہمیت زیادہ تاکیدن ہے،
खबर मुकद्दम की अहमियत ज्यादा है, ये पैटर्न होता है मुब्तदा या खबर अगर आगे पीछे करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि मफूल को जब पहले ले आया गया तो मफूल की अहमियत ज्यादा करने के लिए सेम ऐसा ही पैटर्न होता है। बिल मारूफ ही, मारूफ तरीके से, ये मुरक्कब जारी हो गया मुतालिक हो गया खबर के, ठीक है। मुरक्कब जारी मुतालिक खबर, आइन अर्राफा इसका रूपवर्ड हो गया। तो ये जुमला इस्मिया का पूरा पैटर्न है। अगर आप इसको आसानी के साथ समझेंगे तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। कभी ऐसा होगा मुब्तदा को बाद में भी लाया जाएगा, उसकी वजह होगी। मुब्तदा को नकरा लाया जाना, इसकी क्या वजह है, ये हमारी रिकॉर्डिंग्स भी पूरी मौजूद हैं यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं, इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हक़न हक है, अलल मुत्तकीना मुत्तकीन लोगों के ऊपर। यहाँ पे एक नकरा इसम आ गया। असल में ये नकरा इसम जो है ये मफूल है, मुकद्दम है। हक है लाजिम है, आपने देखा है ना कि ये लाजिम है, लाजिम है, हक है, ये क्यों लाया गया मफूल को मुकद्दम? ताकीद का असलूब। लेकिन आगे जो आप देख रहे हैं अलल मुत्तकीना, ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है। ये मुरक्कब जारी अला हरफे जार है और अल मुत्तकीना जो है ये मजरूर हो गया है वाव काफ या रूट वर्ड के साथ, या नून जमा की इलामत है, ठीक है। और मीम शुरू में जो होता है ना, वाला वाली वाले के लिए आता है, यानी तकवा वाले लोगों के ऊपर इसका तर्जुमा बन जाएगा। अब अमूमन तौर पर अगर कोई नकरा इस्म के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो उसकी सिफ्त होती है, ठीक है। एक आम पैटर्न में आपको बताती हूँ, नकरा इस्म के बाद अगर कोई जार मजरूर आए तो अमूमन उसकी सिफ्त होती है। और मारफा के बाद अगर कोई जार मजरूर आए तो अमूमन उसका हाल या खबर बनती है। लेकिन यहां पे सिफ्त नहीं बन रही। अब उसकी एक वजह है, यहाँ पे सिर्फ क्यों नहीं बन रही है। असल में आप ये देखिए कि यहाँ पे सिर्फ मुतालिक बात बताई जा रही है। सिर्फ क्या होती है? कोई खासियत, कोई खसूसियत। मुत्तक बस लाजिम है मुत्तकिल लोगों पर, शिबु जुमला बन जाएगा, यानी कि इस जुमले में कोई ऐसी बात बताई नहीं जा रही है, आम जुमला बन जाएगा। ये एक सिर्फ वजाहत दी जा रही है मफूल के बारे में, वजाहत है ये। गुड। तो ये मुरक्कब जारी का ही पैटर्न बनेगा और इसको हम सिर्फ वजाहत या फिर तफसीली तफसीली बताने के लिए यहाँ पे इस जार मजरूर को लाया गया है। ये यहाँ पे इसकी सिफ्त नहीं बन रही है, ठीक है। बाकी आम रूटीन में ये बनती है सिर्फ। यहाँ पे बताया गया है वलिल मुतल्लिकाती मताउन बिल मारूफी, यानी कि ये हदायत इद्दत के वक्त तक के लिए दी गई है, उसके बाद नहीं दी गई है। इस मामले में हाई कोर्ट के कुछ फैसले भी आए थे कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो वो बीवी अगर दूसरी शादी कर ले तो तब तो बात दूसरी है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगी तो उसका नान नफका तलाक देने वाले के जिम्मे रहेगा। तो इस पर मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्शियल्स भी थी कि शरीयत ने मुतल्लका के लिए सिर्फ इद्दत तक के नान नफके का की जिम्मेदारी दी है, सारी जिंदगी का नान नफका उसका उस मर्द के जिम्मे नहीं है। तो ये बस समझने की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने कवानीन को बरकरार रखा हुआ है। अल्लाह के कवानीन कयामत तक के लिए मुरतब हो चुके हैं। अल्लाह ताला इसीलिए यानी कि ये हमारे सामने ये तमाम चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि क्या क्या एक तकवा वाले इंसान को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा लोग वो हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुत्तकीन लोगों के लिए ज़्यादा आसानियां कर दी हैं कि उनको 7 पॉइंट भी कर दिया है, जहाँ पर अल्लाह ताला चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे प्यारे बंदे तो बिल्कुल भी ना घबराएं ना, या बिल्कुल भी अपने जहनों को मुंतशिर ना करें। बात बहुत वाजे और बात बहुत साफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी कि तलाक याफ्ता औरतों को आपने इद्दत के पीरियड तक ही कुछ सामान आपने उनको दे देना है मारूफ तरीके से, और जब वो रुखसत हों तो तब भी आप जब कुछ अपनी खुशी से और अपनी हैसियत के मुताबिक उनको देना चाहें तो वो दे दिला के रुखसत कर दें। मुत्तकीन के ऊपर है ये फर्ज। अगर कोई नहीं इख्तियार करना चाहेगा इसको तो वो खुद ये चीज सोच ले कि क्या मेरे अंदर तकवा नहीं है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला से डरने वाला हर बंदा इस चीज को जरूर फॉलो करेगा ताकि वो